पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा को नाम रे आमेन। समस्त को जीसस गॉस्पेल यूट्यूब चैनल को आपण मान को आज ही अगस्ट 15 तारीख आमानंकर भारतर स्वाधीनता दिवस उपलक्षे धन्य कुमारी मारियांकर स्वर्गानयन पर्व दिन में आपण मानक मो हार्दिक अभिनंदन सह स्वागत करे। आसतु मोर प्रिय भाई और भौणी माने आमाने ईश्वरंकर वाक्य आज आमने शुणिबा। आज प्रथम प्रकाशित पुस्तक 11 अध्याय 19 रु 12 अध्याय 1 रु 6 एवं 10 पद एवं आज द्वितीय पठन प्रथम करंथ्य 15 अध्याय 20 रु 26 पद पर्यंत एवं सुसमाचार लोकलिखित सुसमाचार 1 अध्याय 39 रु 56 पद पर्यंत। प्रिय प्रभुंकर जनता आसंतु आमने ईश्वरंकर वाक्य प्रति ध्यान करिबा। माँ मारिया जेतेबेले ईश्वरंकर योजना रे निजे सहयोग करिबा एवं निजको सामिल करिबा द्वारा ईश्वर आम मानक गौरवान्वित करती, जेपरिक माँ मारिया को गौरवान्वित करते। समस्त आम मानक प्रशंसा करते एवं समस्ते आम मानक मध्य प्रशंसा करते। तेबे मोर प्रिय माने अनेक कहती जीशुंकर स्वर्गारोहण एवं माँ मारियांकर स्वर्गानयन समस्ते एका बड़ी बोली भावती ना, ताहा अनेक पार्थक्य रही। जीशुंकर स्वर्गारोहण रे निजे प्रभु जीशु स्वर्गारोहण करथिले, किंतु माँ मारियांकर स्वर्गनयन ईश्वरंकर शक्ति रे से स्वर्ग को नयन होइतिले। यह आमे माने मध्य ईश्वरंकर वाक्य जदि आमे देखा पाऊछु माथ्यू 28 अध्याय 1 रु 10 पदरे आपण माने देखंती जीशु मध्य 3 दिन मध्य कबर थाई से पुनर्थित होइतिले। एवं लूक 24 अध्याय 50 रु 51 जदि आमे देखिबा जीशु ख्रीष्ट शिष्य मानक आशीर्वाद देला परे से कोन होइतिले स्वर्ग को निजे स्वर्गारोहण करथिले। मोर प्रिय माने एहा तिला ईश्वरंकर प्रभु जीशुंकर स्वर्गारोहणर पर्व, किंतु मोर प्रिय माने माँ मारिया से परि नाही। ईश्वर तांको निजे सेही तांकरी शक्ति रे तांको से स्वर्ग को नेउछंती। एवं कुमारी मारिया जणे मनुष्य मो परि एवं तुम परि जणे मनुष्य से मृत्यु हेले तांको समाधि दिया गला एवं प्रभु तांको सो शरीर रे ओ आत्मा रे स्वर्ग को नहीं जाइछंती। यहा माने केते बेले जानिबा मु आपण मानकू अवगत करिवि परवर्ती समय रे, कारण प्रभु निजे माँ मारिया को स्वर्ग को सो शरीर रे आत्मा रे मध्य तांको नहीं जाइछंती। जेमिति एपरि सो शरीर रे जिबा केते जनकर विषय मु आपण मानकू निकट उपस्थापन करने को चाहे। आदि पुस्तक 5 अध्याय 24 पदर जदि आपण मान देखंती हनक परमेश्वरंकर सहित गमन करतिला आउ से अंतर्नित हेले जेहेतु परमेश्वर तांको ग्रहण कले। जय जीसु हालेलुया। मोर प्रिय माने द्वितीय राजावली 2 अध्याय 11 पदर जदि आपण मान देखंती माँ मारिया को जेपरिक से सो शरीर रे ईश्वरंकर राज्य को नेले, ठीक सही बळी एलियन को मध्य परमेश्वर सो शरीर रे अग्निमय रथ अग्निमय अश्वमान एवं घूर्णी वायु रे स्वर्गारोहण कले। एलियो मध्य सेपरि स्वर्ग को जाय अछंती। मत माने आमे केतोटी विषय गुडी को मध्यटार देखिबा को पाइबा। माँ मारिया को विषय जीशु को स्वर्गारोहण एवं कुमारी मारिया को स्वर्गनयनर अर्थ कौन, कहीं
କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆମେ କେତୋଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। କୁମାରୀ ମାରିଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ରୁ 30 ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢିବେ, ସେଇଟାରେ ମା ମାରିଆଙ୍କର ସେଇ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। କୁମାରୀ ମାରିଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ସେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିବା ସମୟରେ ମା ମାରିଆ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ମନୋଭାବ ଥିଲା, କାରଣ କୁମାରୀ ମାରିଆ ଜଣେ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲେ। ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, କୁମାରୀ ମାରିଆ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯାଇ ଜୁଦିଆର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏବଂ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ ସେ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଲୁକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 39 ଏବଂ 40 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏବଂ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ସହ ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, କାରଣ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କର କଥାଭାଷା, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ଜହନ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଏଲିଜାବେଥ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନ୍ୟ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, କାରଣ ମା ମାରିଆ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନ୍ୟ ବୋଲିକି ଏଲିଜାବେଥ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। କୁମାରୀ ମାରିଆ ଜଣେ ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପୁତ୍ରର ସେହିପରି ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ରୁ 18 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହେରୋଦ ରାଜା ଆଦେଶ କଲେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବେକ କାଟିବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପାଦ ଗତିରେ ଦିନ ରାତି ଚାଲି ଚାଲି ଇଜିପ୍ଟକୁ ନେଲେ, କାରଣ ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଠାରେ ମା ମାରିଆ ତୁଳନା ପାଳନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 41 ରୁ 52 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଜି କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। କୁମାରୀ ମାରିଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଳନ କରେ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କୁ ହଁ କହିଥିଲେ ତାହା ଜୀବନରେ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ଦେଲେ ତାହା ଜୀବନରେ ସେ କରିକି ଦେଖେଇଲେ। ୟେସ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦିସ୍, ମୁଁ ତାହା କରିକି ଦେଖେଇବି ବୋଲି ସେ କହିଲେ, ସେ ତାହା ମୋତେ ସେ ସାର୍ଥକ କଲେ। ଏବଂ ଜହନ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ରୁ 27 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ କ୍ରୁଶରେ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ କୁମାରୀ ମାରିଆ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ତାହା ସେ କରିକି ସେ ଦେଖାଇଥିଲେ। କେମିତି ଜାଣିବା କୁମାରୀ ମାରିଆ ସ୍ୱର୍ଗନୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। 451 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚାର୍ଲସ ସେଡନ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବୈଠକ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପୋଲ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଇଂରାଜୀରେ କାଉନସିଲ ଅଫ ଚାର୍ଲସଡୋନ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଥିଲେ, ବିଶପ ମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ହାଡ଼ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ସମାଧି କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ହାଡ଼ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଂଶା ବିଶେଷ ଯାହା ରିଲିଜ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ ସେଗୁଡାକ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି କୁହାଗଲା। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ସମାଧି ଖୋଳିଲେ। ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଉ ଶବ ନାହିଁ କି ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ। ସେଇଠି ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମା ମାରିଆଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କେତେକ କହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ମାନେ ସମାଧିକୁ ଗଲା ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଭଳି ବାସନା ହୁଏ। ଯେଉଁ ବାସନା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମାଧି ଚାରିଆଡ଼େ ବାସନା ହେଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ମାଳ ଜପରେ କହୁ ପୁଷ୍ପିତା ରାଣୀ ରସମୟ ଗୋଲାପୀ। ଏହିପରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କରିଥାଉ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହାଡ଼ କି ସେ ଜାଗାରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖି 1950 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁଣ୍ୟପିତା ଦ୍ୱାଦଶ ପିୟୁଷ ସମଗ୍ର ଜଗତର କାଥଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ସେହି ଦିନଠୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ମା ମାରିଆଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାନୟନ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଜହନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖ, ଯୋଉ ଜହନ କି ସେହି ଦିନ ଯାହା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ମା ମାରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଉ ସେ ଜହନ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ରାଟ ଦାମିସିଆ ବୋଲିକି ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ଜହନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ, ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ତାକୁ ନିର୍ବାସିତ କଲେ ବା ତାକୁ ରଖିଦେଲେ। ଜହନ ବାବବାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସେ ଲେଖନ୍ତି। ଲେଖୁ ଲେଖୁ ସେ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ସେହି ବାକ୍ୟରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11:19 ପଦରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିୟମ ମଞ୍ଜୁସା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହେଲା। ଦିନ ଥିଲା ସେ ନିୟମ ମଞ୍ଜୁସାକୁ ଲୋକମାନେ କାଠ ପେଡ଼ିରେ ରଖୁଥିଲେ। ମଶାଙ୍କର ବାଡ଼ି ଏବଂ ତାଙ୍କରି କେତୋଟି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭୂଇଁକି ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିୟମ ମଞ୍ଜୁସା ଆଜି ଆଉ କାଠ ଭିତରେ ନାହିଁ। ସେ ନିୟମ ମଞ୍ଜୁସା ହେଉଛି ନୂତନ ନିୟମର କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ଗର୍ବ। ସେ ପବିତ୍ର ଗର୍ବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଧାରଣ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଲୁକ 11:27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଧନ୍ୟ ସେହି ଗର୍ବ ଯିଏ ତୁମକୁ ଧାରଣ କଲା, ଧନ୍ୟ ସେହି ନାରୀ ଯିଏ ତୁମକୁ ସ୍ତନ ପାନ କରାଇଲା। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେ ଦିବ୍ୟ ମଞ୍ଜୁସା ହେଉଛନ୍ତି ମା ମାରିଆଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ଗର୍ବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12:1 ପଦ, ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା ଓ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମସ୍ତକରେ 12 ନକ୍ଷତ୍ର ଖୋଦିତ ଏକ ମୁକୁଟ ବିମଣ୍ଡିତ ଜଣେ ନାରୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ 12 ନକ୍ଷତ୍ର ଅର୍ଥ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ଯେପରିକି ସାରା ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେହି ବିଷୟ ନେଇକି ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12:2 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆଦିର ପ୍ରଥମ ପଠନ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେତୁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:16 ପଦରେ ସେଠାରେ ବି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ନାରୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଗୋଟେ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ପାପ ଆସିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଲା। ଜୟ ଯୀଶୁ, ହାଲେଲୁୟା। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ବା ଲଙ୍ଘନ କରେ
ଈଶ୍ୱର ନାରୀକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନାରୀକୁ କ'ଣ କଲେ, ଏବାକୁ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରସବ ବେଦନାକୁ ଅତିଶୟ ବଢ଼ାଇ ଦେବି, ତୁମେ ବହୁ କ୍ଲେଶର ସହ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ କରିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରସବ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ କ୍ଲେଶ ଭୋଗିବ ବୋଲିକି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସମୟରେ କହିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ବୁଝିବା, କୁମାରୀ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସେ କୁମାରୀ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିକି ସେ କୁମାରୀ ମାରିଆ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ କୁମାରୀତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:3 ଲେଖାଯାଏ, ଆକାଶରେ ଆଉ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଲୋହିତ ସର୍ପ, ତାର 7ଟି ମସ୍ତକ ଓ 10 ଶୃଙ୍ଗ ଏବଂ ତାର ମସ୍ତକ ଉପରେ 7ଟି ମୁକୁଟ ଥିଲା। ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆଗ କାଳରେ ଶୈତାନ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଶୈତାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ସୂଚିତ କରାଏ ଓ ସେହି ରୋମିଓ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଏବଂ 7ଟି ମସ୍ତକର ଅର୍ଥ, ଏହା ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର 7ଟି ପର୍ବତ। 1 ପାଲାଟାଇନ, 2 କ୍ୟାପିଟିଲାଇନ, 3 କୁଇରିନାଲ, 4 ବାମିନାଲ, 5 ଏସ୍କୁଇଲିଲାଇନ, 6 ସେଲିଆନ ଆଉ 7 ଆବେନଟାଇନ। ଏଇଟା ହଉଛି 7 ଗୋଟି ପର୍ବତ। ରୋମ ସମୟରେ ରୋମ ଶାସକ ମାନଙ୍କର ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବତ। 10 ଶୃଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 10 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ, 7ଟି ମୁକୁଟ, 7 ଜଣ ରୋମିଓ ଅନ୍ୟାୟରେ ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ 10ଟା ରାଜ୍ୟକୁ 7 ଜଣ ରୋମିଓ ମାନେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟରେ ସେଇ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12:4 ଏବଂ 5 ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେହି ସର୍ପ ନାରୀଟି ଶିଶୁକୁ ପ୍ରସବ କରି ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଜଗି ବସିଥିଲା। ମାଥ୍ୟୁ 3:13 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ, ହେରୋଦ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ, ଠିକ ସେହିଭଳି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ 12:5 ସେଟା ଲେଖା ଅଛି, ଶେଷରେ ଦେଖିବା ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସର୍ପ ନୁହେଁ ବରଂ ସେହି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା। ସର୍ପ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି ଶିଶୁଙ୍କୁ ନିଆଗଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ, ମୃତ୍ୟୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣକୁ ସୂଚାଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଆଗଲା। ପ୍ରକାଶିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଆଗଲା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରକାଶିତ 12:6 ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରରେ 1260 ଦିନ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ପବିତ୍ର ମାତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହାକୁ କି ତାଡ଼ନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମରୁପ୍ରାନ୍ତରରେ ତାଡ଼ନା ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସେ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରରେ 1260 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା କାମ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସେହି କରୁଣା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ଯୀଶୁ।